Good morning, students. So let's continue with VAM problem. This is our first problem with LCM and Northwest already we did, and we got the transportation cost of Northwest corner rule as 102 and LCM with 83. Now let's see what will be the transportation cost with the help of VAM method. Okay. So VAM machine will make you clear. Okay. So since this is the same problem that we took last days, what is the first step? Total of supply should be equal to total of demand. We know that it is 34. So it's understood. It should be a cost. Understood cost or minimizing problem. It's clear. What you have to do? As it is VAM method, you must take one additional row and column, that is known as penalty. Penalty row and column. So I repeated the question once again. Now I added one new column here and one new row here, which is known as the penalty. How will you calculate this penalty? From each row, subtract the smallest 2 and write down the result in the circle form. Our first row is smallest is 2 and 4. When you subtract those two values, it is 2. Second row, it is 3 and 1. It is 2. Third row, it is 5 and 4, 1. Fourth row, it is 2 and 1, again 1. Now, in the column ways, 2 and 1, it is again 1. 4 and 3, it is 1. 2 and 1, it is 1. So you got 7 penalties among row and columns. Among row and column, the penalties, the highest penalty over this column and row is 2. 2 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? റോയിലും കോളത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? റോയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കോളത്തിലില്ല. കോളത്തിലെല്ലാം 1 1 ആണ്. റോയിൽ യു ഗോട്ട് 2 penalties, സെയിം 2 penalties, highest as 2. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെടുക്കാം? ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് 2. ഈ ഫസ്റ്റ് 2ൽ സെലക്ട് ദ സ്മോളസ്റ്റ്, ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ റോയിൽ ഏതാ സ്മോളസ്റ്റ് വരണേ? 2 വരുന്നുണ്ട്. 2ൽ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 and 7. 5 and 7ൽ ആര് കൊടുക്കും? 5 കൊടുക്കുക. 5 കട്ട് ചെയ്യുക. ദ ബാലൻസ് കംസ് ചെയ്യുക 2. കണ്ടോ? ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് മാറിയില്ല. 3 3 1 5 4 7 1 6 2 with the balance 8 7 14. Sorry, it's not 7. The balance is 2 9 18. Again the new penalties have been calculated. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതൊരു ടെൻഡൻസി വരും പഴയതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യാൻ. അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. Always in each step you will be getting a new penalties. Okay. The first row, the smallest 2 is 3 and 1. The penalty is 2. Second row, it is 5 and 4, 1 again. Third row, 2 and 1. Penalty is 1. In column wise, 3 and 1 is the smallest. 2 is the penalty. 4 and 3 it is 1. 2 and 1 it is 2. So again check here. Among the 6 penalties, you got the highest penalty as 2 in 2 position. 1 in row and the other one in column. അപ്പോൾ ഏതെടുക്കുക? ഇഷ്ടമുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എയും ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എയിലോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഉം 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ 1ലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള പോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് ടെൻഡൻസി ഫോർ എവറി വൺ ടു ചൂസ് റോ. റോയും കോളം തരുമ്പോൾ റോ എടുക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി വരും. നോ പ്രോബ്ലം ഇഫ് യു സെലക്ട് ദിസ് കോളം. ഫോർ ടൈം ബീയിങ് യു മേ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോ എടുക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ എന്നോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും, മിസ് സെയിം കിട്ടിയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ആൻസർ തെറ്റല്ലേ എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 2-3 മെത്തേഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേക്ക് യു ക്ലിയർ എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കേട്ടോ. സോ among these penalties I am selecting the row 2 here. ഇതിൽ ഏതാ സ്മോളസ്റ്റ്? 1 is the smallest. 1 ന് 8 ഉണ്ട്, 18 ഉണ്ട്. എന്ത് കൊടുത്തു? 8 കൊടുത്തു. 8 കളഞ്ഞു. ബാലൻസ് 10 here. Next is 5 4 7 1 6 2 2 9 10 7 14. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ. 7 14 21 12 12 9 are 21. Again the new penalties. 1 2 minus 1 1 5 minus 1 4 4 minus 6 2 7 minus 2 5. നോക്കിക്കേ, 5 penalties ഉണ്ട്. 1 1 5 2 4. ഏതാ അതിൽ ഹയസ്റ്റ്? 5 അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ കോളം, തേർഡ് കോളം. ഇതിലത്തെ ഈ കോളത്തിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഏതാ? സ്മോളസ്റ്റ് 2. 2ൻ്റെ നേരെ 10 വരുമോ 14 വരുമോ? എന്ത് വരും? 10 വന്നു. 10 കൊടുത്തു. ബാലൻസ് 4. ഇനി ബാക്കി 5 4 1 6 2 9
7 4. See, penalty, supply demand added 7 4 11, 9 2 11. Correct, alle? New penalties are to be calculated. 5 minus 4, it is 1. 1 minus 6, it is 5. 5 minus 1, it is 4 again. 6 minus 4, 2. So you got 4 penalties. 1 5 4 2. ഏതാ അതിലെ 5 അല്ലേ? So I selected this 5. അതിൽ വരുന്ന elements ഏതൊക്കെയാണ്? 1 and 6. So smallest is 1. 1ൻ്റെ നേരെ 2 and 4ൻ്റെ എന്ത് കൊടുക്കും? 2 കൊടുത്തു. 2 കളഞ്ഞു. ബാക്കി 2 here. Then comes 4 and 6. 7 to 9. ഇവിടെയും 9 ആണല്ലോ. ന്യൂ പെനാൽറ്റീസ്. ദർ ഇസ് നോ 2 elements in this cell to subtract. ഉണ്ടോ? നമുക്ക് 2 പേരുണ്ട് അവിടെ? ഇല്ല. So what we have to do here? Copy the same number. ഇവിടെയും 6 ആണ്. In column wise we got 2 values to subtract. There it is 6 minus 4, it is 2. അപ്പോൾ now you got 3 penalties, 4 6 and 2. Among this 3 penalties 6 is the highest. 6ൻ്റെ നേരെ വരുന്നത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ. നോ ചോയ്സ് ചെയ്യുക. ആകെ 6 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ആ 6ന് എന്ത് കൊടുക്കും? 2 and 9ൽ എന്ത് കൊടുത്തു? 2 കൊടുത്തു. ബാക്കി ഇവിടെ 7. ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട. 4 with 7 7. പെനാൽറ്റി കാണണ്ട. ആ 7 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ RAM കോസ്റ്റ്. RAM മെത്തേഡിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെയായിരുന്നു. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് 2ന് 5. ആ 2ന് 5 കൊടുത്തു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിവിടെ കണ്ടോ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. 3 3 1. 1ന് 8. പിന്നെ 162ൻ്റെ 2ന് 10. പിന്നെ ഏതാ 16ൻ്റെ 1ന് 2. പിന്നെ 6ന് 4ൻ്റെ താഴെയുള്ള 6ന് 2. പിന്നെ 4ന് ആ 6ൻ്റെ മുകളിലുള്ള 4ന് 7. കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? നോക്കിക്കേ. 5 8 7 2 2 4 10 14 7 9 8 10 18. It's okay, complete. So now you can find the transportation cost. Easy. എന്തൊക്കെയാ വരാ? 5 into 2 plus 8 into 1 plus 7 into 4 plus 2 into 1 plus 2 into 6 plus 10 into 2. Okay? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okay. 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം. 5 2s are 10. 8 28 2 12 20. 28 plus 2 30. 12 plus 8 20. 30 plus 20 50. 70 80. So 80 is your transportation cost. Degeneracy വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 allocations ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്രയാ? 4. നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് 3. അപ്പോൾ 4 plus 3 7 minus 1 is equal to 6. So degeneracy is also accepted. കണ്ടോ? അപ്പോൾ you got the transportation cost as 80 here. അപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂളിലൂടെ whenever you get the problem like this, 3 മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് LCM WAM ഈ 3ലും കിട്ടിയ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. 102 or 103 ഞാൻ ഓർക്കണില്ലേ. 102 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 83 for LCM and 84 WAM. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. WAM is the best method. WAM is the best method and TC is equal to 80. If the name is not specified, എന്നെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ട്രൈ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ 3 ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3ൻ്റെ ആൻസർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നോ പ്രോബ്ലം. അതിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വെച്ച് അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് WAM. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആ മെത്തേഡിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ഈ 2 മെത്തേഡിലൂടെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോരോ സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു.